Hello everyone, I'm Divya, your math facilitator. Today, let us revise real numbers. Okay, so real numbers, we shall revise all the concepts, we shall revise all the questions, okay, along with the important questions. So, wherever important questions, the most important questions, whatever I have to stress and tell you, I will ask you to mark it there. So, you please do mark it there, and definitely you should learn these questions, whichever I'm asking you to mark. Okay, those will be the very important questions. So let's begin the session. So last class I have taken a live session, but the number of students attending the session was very less. So I thought I will go recording only. So if you need live sessions, do let me know, and the timings I am preferring is 7:30. Okay, so let me know when can you attend the live session. Okay, so accordingly I will schedule the sessions. Clear? So as of now, this is a recorded one. I'm just streaming it. Okay, so yes, let's begin with the concepts first. So before I start the chapter, I want you all to like the session and start, because it's a very big chapter with lot of concepts. Okay, but I will make it easy for you. You just have to like the session and start, so that whatever work I am doing, I feel like it is respected by you. Okay, and also don't forget to have your pen and book with you before you start the actual class. Okay, please do write whatever points I'm giving you. Okay, so let's start with the concepts. Firstly, in this chapter you will be learning about how to find HCF. One second. Okay. So, yes, you will be learning about how to find HCF using Euclid's division lemma. Then we shall learn about the fundamental theorem of arithmetic, and we will be learning how to find HCF and LCM using fundamental theorem of arithmetic. Okay. Then we will also learn about the three theorems related to each other, one below the other. All three theorems we will learn. So those three theorems will tell us how to convert rational to decimal and decimal to rational, how to find out whether a given number is rational or not. So these things we will learn. Then next we will learn about proof of irrational numbers. Then we will learn about logarithms. So these are the 5 topics which we will be covering today in this one single session. So Euclid's division lemma is nothing but exercise 1.1. This is exercise 1.2. This is exercise 1.3, 1.4, 1.5. As I told you, this is a lengthy chapter, but still very important and heavy weighted chapter also. Okay, so definitely one short, one very short, one or two very shorts, one short, one long. Okay, two part B's. So this is the weightage of the chapter. Imagine, out of 80, minimum 10 marks you will get from this chapter. So this time period you stay with me. Okay, we shall complete this chapter. So out of 80 మీకు ఓకే నాకు ఇన్ని మార్క్స్ 10 to 12 మార్క్స్ డెఫినెట్లీ నాకైతే వస్తున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద గోల్ వీఆర్ gonna reach today. Yes, let's start then. That's why you should have your book and pen with you. Okay, so I'm going to start the session. Please pause the video, go and bring your pen and book, and please come back. Yes, the very first question, first concept, Euclid's division lemma. What is Euclid's division lemma? Nothing but our division. Okay, suppose if I divide 7 by 2, if I divide 7 by 2, I can write this as 2 3s are 6 and 1 is a remainder. Kada? So this 7 is a dividend. Yes or no? So this dividend I can write it as divisor into quotient. This is called divisor. Okay, this is called dividend. This is called quotient, and this is called remainder. So this dividend I can write it as divisor into quotient plus the remainder.
ఎస్ ఆర్ నో? సేమ్ ఇదే మనం ఇప్పుడు యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మాలో ఏం రాస్తామంటే, if A is the dividend, then I can write it as if A is divided by B, then you will have a quotient and then you will have a remainder. సేమ్ 7 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే మీకు ఎట్లా కోషంట్ రిమైండర్ వచ్చిందో అప్పుడు 7 ఎలా రాస్తారు? డివైజర్ ఇంటూ కోషంట్ కదా. ఇక్కడ కూడా ఎట్లా రాస్తారంటే ఏని BQ plus R. And always remember this reminder, whichever you are getting, sometimes you will get 0 as the remainder or your remainder is always less than the divisor. ఇక్కడ చూడండి నాకు రిమైండర్ 1 వచ్చింది, 1 లెస్ దాన్ మన డివైజర్ ఎంత 2 కదా, సో 1 ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 2. సో మీకు వచ్చిన రిమైండర్ అయితే 0 అవుతుంది లేదా 1 అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీరు 2తో డివైడ్ చేస్తున్నారు, ఇఫ్ యూఆర్ డివైడింగ్ ఎ నంబర్ బై 2, యువర్ రిమైండర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఐదర్ 0 or 1. You take any number. Suppose if I take 52, if I divide by 2, I'll get remainder 0. Suppose if I take 53, if I divide by 2, I'll get remainder 1. If I take 54, if I divide by 2, I'll get remainder 0. So, మీరు ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా మీకు either remainder 0 వస్తుంది లేదా 1 వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు డివిజన్ బై 2 చేస్తున్నారు. ఓకే, 2 is the divisor. Okay, so why? Because your remainder is either 0 or it is less than your divisor. ఇక్కడ లెస్ దాన్ డివైజర్ అంటే లెస్ దాన్ 2 ఏముంది, 1 ఒకటే ఉంది కాబట్టి either 0 or 1. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఓకే ఎప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది, రిమైండర్ 2 ఎప్పుడు రాదు. ఓకే, రిమైండర్ 2 మీరు 2తో డివైడ్ చేస్తున్నారు అంటే 2 రిమైండర్ ఎప్పుడు రాదు కదా. సో సపోజ్ నేను 3తో డివైడ్ చేస్తున్నా అంటే నా రిమైండర్ ఆప్షన్స్ ఏమైతాయి? 0, 1 and 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, యువర్ రిమైండర్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ద డివైజర్. సో లెస్ దాన్ 3 అంటే 2కి స్టాప్ అవుతుంది. ఇఫ్ మై డివైజర్ is 4, then my remainder can be either 0, 1, 2 or 3. So these are the things which you should learn. ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, which is not needed. So let's proceed to the next one. Euclid's division lemma is clear, right? Remember these points. The reason why I explained some extra points is I need it when we are doing the questions. So next important theorem is fundamental theorem of arithmetic. So this theorem tells us every composite number, oka composite number undi ante that number you can express as product of primes. So prime numbers, product means multiplication. So itla I can express a composite number as product of prime numbers. Okay, and this prime factorization is unique. Unique means for every one single number you will get a particular set of prime numbers only. Okay, so it is unique. It is unique. Okay, it is always same for one set of composite number. For one composite number you will get a particular set of prime numbers only, apart from the order in which it occurs. And the order can be different. For example, if I take 24, is it a composite number? So 24 ni etla rayachu, 2 12s అని రాయొచ్చు. Then 12 ని ఎట్లా రాయొచ్చు? 3 4s. Then 4 ని ఎట్లా రాయొచ్చు? 2 2s. So what are the prime numbers here? So 24 basically I can write as 2 3s ఇవి last number. So 24 I can write it as 2 into 3 into 2 into 2. or ఇంకా సింపుల్ గా చేయాలంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు. 24 ని 2 12s 2 6 2 3s 3 1s. లేదా 24 ని ఎలా రాయొచ్చు? So 3 8s are 24. So 2 4s are 2 2s are 2 1s are. లేదా ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు అంటే 2 12s are. So then 3 8s are 3 4s are 12. Then 2s are 2 1s are. So 24 I'm able to write it in different ways. ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ 3 2s then ఒక 3. లేదా ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ 3 then 2 into 2 into 2. So however you write, observe all the 3 cases. Any 3 cases observe cheyandi. In all the 3 cases you see, in the prime factorization of 24, 3 2s you are getting. See 2 into 2 into ఎప్పుడు కూడా 3 2s వస్తున్నాయి, ఒక్క 3 వస్తుంది. మీరు ఎలా అయినా చేయండి, ఏ ఆర్డర్లో చేసినా కూడా 3 2s వస్తున్నాయి, ఒక 3 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఈజ్ యూనిక్ అంటే మీరు ఎలా చేసినా సేమ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. అండ్ ఆర్డర్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్. ఆర్డర్ చూడండి డిఫరెంట్ ఉంది. ఫస్ట్ 2 3 2 2 లేదా 2 2 2 3 లేదా 3 into 2 into 2 into 2. సో ఆర్డర్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, కానీ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్, ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ గెటింగ్ ఇస్ యూనిక్
Clear? So this is nothing but fundamental theorem of arithmetic. Let us proceed to the next one now. So yeah, these are the three theorems. So just go through it once. Let x be a rational number whose decimal form terminates. Then x can be expressed in the form of p by q, and pq are co-primes, and prime factorization of q is of the form 2 power and 5 power. So if you read, you may not understand better. So I'll just tell you here. First, let me once read out all three, then I'll explain you in a very simple word. Okay. X is a rational number, and if prime factorization is 2 power and 5 power, then it is terminating decimal. And if x is a rational number, and if prime factorization is not of the form 2 power and 5 power, then it is non-repeating. Okay, so non-repeating decimal expansion. So let me explain here. So first theorem says, if x is a rational number is of the form p by q. P and q are co-prime. What is the meaning of co-prime? It is in the simplest form. అంటే ఇంకా క్యాన్సిల్ అవ్వదు. సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లైక్ 2/3 co-prime. 4/8 అంటే ఇది co-prime కాదు, because you can cancel it in 4 table. So what you are getting 1/2 is co-prime. Okay, so p by q అట్లా అనమాట. ఒక co-prime number where you cannot cancel it further. So what is the denominator? Q is the denominator, isn't it? 2q can be of the form 2 power and 5 power m. Okay, if x is a rational number, and if it is of the form, if the denominator is of the form 2 power n 5 power n, okay, then it is a terminating decimal expansion. Okay, suppose if this is a rational number, and if it is a terminating decimal expansion, okay, if this p by q is a terminating decimal expansion, if it is a terminating decimal expansion, then q is of the form 2 power and 5 power n. So if చూడండి, ఇవి రెండు actually reverse of each other, they are called converse of each other. Okay, so p by q అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్ అయితే, the denominator q is of the form 2 power and 5 power n, then it is the given rational number will give you a terminating decimal expansion. Other theorem tells, if the given rational number gives you a terminating decimal expansion, then definitely the denominator is of the form 2 power n 5 power m. Okay, so third theorem em cheptundi mari, if p by q is a rational number, okay, appudu q is not 2 power n 5 power n aithe, then it is non terminating decimal expansion. Okay, so first చూడండి, first if q is of the form 2 power and 5 power n, if q is of the form 2 power and 5 power n, then it is terminating అన్నాం కదా. If q is not 2 power and 5 power n, then it is non-terminating. Simple గా opposite of each other. Clear till here? Okay, so we need all this when we are doing the problems. Next, p is a prime number. P divides a square, then p divides a. P divides a square, then p divides a. So అంటే అర్థమైంది. Suppose if I take a prime number 3, okay, and say 3 divides 9 అనుకోండి, 3 divides 9 అంతే కదా. సో 3 9 డివైడ్ చేస్తుంది కదా, ఎస్ చేస్తుంది. దెన్ దిస్ 3 will also divide 9 square అంటే 81 కదా. సో 81ని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది అని అర్థం. ఎస్, ఇట్ విల్ డివైడ్. Okay, so if p divides a square, if p divides a, then p divides a square, then p also divides a. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, సో నేను మీకు రివర్స్ లో చెప్పాను. if p divides a square, then p divides a. సో ఇది రివర్స్ లో తీసుకుందాం. సపోజ్ 81ని 3 డివైడ్ చేస్తుంది, ఓకే, అంటే అప్పుడు దాని స్క్వేర్ రూట్ అంటే 9ని కూడా ఈ 3 డివైడ్ చేస్తుంది.
ఓకే, సో ఇఫ్ p divides a square then p also divides a. లేదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో 36ని 3 డివైడ్ చేస్తుంది కదా. సో 36 స్క్వేర్ రూట్ ఏంటి, 36 అంటే 6 స్క్వేరే కదా. సో 6ని కూడా 3 డివైడ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ నా దీని నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి. సో ఇక్కడ చూడండి, 36ని 3 డివైడ్ చేస్తుంది అంటే ఐ కెన్ సే దట్ 36 క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ 3 ఇంటూ సమ్ నెంబర్. ఎస్ ఆర్ నో? 3 12s 36 కదా. ఇఫ్ 3 is dividing 6, then 6ని ఎట్లా రాయొచ్చు మీరు, 3 ఇంటూ సమ్ నెంబర్. సమ్ నెంబర్ అంటే 2. అర్థమైందా? సో if any number is dividing any other number, then this number can be written as the divisor into some quotient. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇదైతే పక్కన పెట్టండి, ఇది మనకి కావాలి, సో నేను అప్పుడు వాడతాను. ఇప్పుడు చూడండి, log n to the base a equal to x or a power x equal to n. a power x అంటే ఏంటి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్. ఎక్స్పోనెన్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ నో, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్. ఇది లాగరిథమిక్ ఫార్మ్. సో లాగరిథమిక్ ఫార్మ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్స్ ఫార్మ్స్ ఈ రెండు ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, ఒకదానికొకటి ఇన్వర్స్. సో సపోజ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని రాస్తే అప్పుడే ఈ ఎన్కి లాగ్ అప్లై చేస్తే లాగ్ ఎన్, ఈ ఏ బేస్లో ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా బేస్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ రాస్తే బేస్ అని అంటాం. ఈక్వల్ టు ఏంటి, ఆ పవర్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 2 power 3 equal to 8, ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్. దీన్ని లాగరిథమిక్ ఫార్మ్లోకి ఎట్లా రాస్తారు, లాగ్ 8, ఇక్కడ బేస్ అంటే 2 కదా, ఇక్కడ కూడా 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 mark క్వశ్చన్ ఆర్ ఇట్స్ అ పార్ట్ బి క్వశ్చన్. ఓకే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ టు లాగరిథం, లాగరిథమిక్ టు ఎక్స్పోనెన్షియల్. నెక్స్ట్, if x and y are positive integers, okay, positive real numbers, then these formulas, ఇది ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్, log x into y ఉందంటే మీరు సపరేట్ చేసినప్పుడు x plus y అని వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ డివిజన్ బై y ఉందంటే సపరేట్ చేస్తే మైనస్ y అని వస్తుంది. సో log x by y equal to log x minus log y. log x into y equal to log x plus log y. log x పవర్ m అంటే ఈ m ఈ లాగరిథంకి కోఎఫిషియంట్ లాగా వెళ్తుంది. సో m log x వస్తుంది. అండ్ ఇది చూడండి, ఇది ఒక స్పెషల్ ఫార్ములా. ఓకే, ఎక్కువగా యూజ్ చేయం, బట్ ఇట్ ఈస్ దర్. సో ఏ రేస్ టు ద పవర్ లాగ్ n టు ద బేస్ ఏ. సో ఇక్కడ ఈ బేస్, ఓకే, బేస్ ఆఫ్ ద లాగరిథం ఇది. ఓకే, ఈ లాగరిథం బేస్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్ బేస్ ఈ రెండు సేమ్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నది మీకు ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ 2 power log 3 to the base 2 అని ఉంది అనుకోండి. సో మీరు ఏం చెక్ చేస్తారు, ఇది ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్లో ఉంది కదా, ఇది బేస్, ఇది పవర్, అండ్ పవర్లో ఏముంది, లాగరిథం ఉంది. సో లాగరిథంకి కూడా ఒక బేస్ ఉంది కదా, చూడండి ఇప్పుడు లాగరిథం బేస్, ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ బేస్ సేమ్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఈ 3 అవుతుంది. ఓకే, దెన్ log 1 0 అండ్ log a to the base a is 1. సో మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఎక్కువ యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ ఇవి. ఓకే, ఇది కొంచెం రేర్గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దెన్ log 1 ఆల్సో అంత ఎక్కువ యూజ్ చేయం, బట్ ఫర్ log 1 మీకు యూజువల్లీ పార్ట్ బిలో అక్కడ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఆల్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్స్కి కూడా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. సో ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. సో now as we are done with the concepts, so let us discuss the problem. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఇట్లా స్కాటర్ అయి ఉంటాయి అక్కడక్కడ. సో అన్నీ మీకు ఒక దగ్గర ఇస్తే ఏంటంటే మీకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది, ఓకే చాప్టర్లో నేను ఇది చదువుతున్నాను అని. ఇప్పుడు దీని బేస్ మీద మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయబోతున్నాం. ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గోరిథం కదా. సో యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గోరిథం బేస్ మీద హౌ టు ఫైండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, హౌ విల్ యూ ఫైండ్ హెచ్సిఎఫ్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గోరిథం అంటే ఏంటి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్. ఇది ఎలా వచ్చిందని చెప్పాను, ఏ డివిడెంట్ అయితే, బి డివైజర్ అయితే, క్యూ కోషంట్, ఆర్ రిమైండర్, అంతే కదా. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్. జస్ట్ లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ వన్స్. ఐ జస్ట్ షో యూ. చూడండి. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్? ఎస్, ఐ టోల్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. నేను అక్కడ థియరీలో ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయడానికి. ఓకే, సో
ఇక్కడ ఏ అనేది ఎప్పుడు డివిడెంట్ ఎప్పుడు కూడా డివైజర్ కన్నా పెద్దగానే ఉంటుంది కదా. సో ఈ రెండు నంబర్స్లో 900 270లో పెద్ద నెంబర్ ఏది 900. సో ఈ 900 అనేది మీ డివిడెంట్, డివైజర్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ డివిడెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, అది ఏ. నెక్స్ట్ డివైజర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, అది బి. సో నేను డివిడెంట్ని ఇక్కడ రాస్తున్నా, సేమ్ మన డివిజన్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ డివైజర్ని ఇక్కడ రాస్తున్నా. Now 270 how many times will give me 900? Any times తీసుకోవచ్చు. 270 ones are 270. నేను చాలా స్లోగా వెళ్తున్నా. 270 twos are 0 14 540. 270 3 times తీసుకుంటే 0 11 అంతేనా. 0 1 1 ఒక్క నిమిషం. ఎస్ 0 1s are 2 and 2 6 8 10. ఓకే, సో 3 times తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది 8 10. 4 times తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సో నేను ఇంత గ్యాప్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి, అవునా. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ గివెన్ హియర్. సో దిస్ is the dividend, this is the divisor, this is the quotient and this is the remainder kada. So now using Euclid's division lemma, let us write it. Okay, let us write it in the form of Euclid's division lemma. So ela rastam, dividend is equals to, okay, so ikkada dividend enti 900, dividend is 900. So 900 is equal to ela rastam ippudu, divisor into quotient kada. So chudandi okasari, this 900 is equal to, divisor is 270 into quotient is 3 plus remainder 90. ఓకేనా. సో దీని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే, ఇది యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా రాసాం. ఇదే లెమ్మాని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్గరిథం. ఓకే, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఆల్గరిథం అంటాం. ఓకే, సో ఇదే సీక్వెన్స్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇదే సీక్వెన్స్ ఎలా చేసుకుంటాము, ఇప్పుడు ఈ 270 ఏదైతే ఉందో అది మన డివైజర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇందులో పెద్ద నంబర్, ఇటు సైడ్ ఉన్న దాంట్లో పెద్ద నంబర్ 270, అది మన డివిడెంట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఈ 90 వచ్చేసి మన డివైజర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ 90 ఇక్కడ వస్తుంది డివైజర్. అండర్స్టూడ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 270 డివిడెంట్ అయితే, ఈ 90 డివైజర్ అయితే, 3 is 270. సో రిమైండర్ ఏంటి 0. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాం, 90 into 3 plus 0. ఓకే, సో ఇదే స్టెప్ని యాక్చువల్లీ మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకొని ఉంటారు. సో ఇక్కడ రిమైండర్ 90 వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ 270 ఇక్కడ రాస్తారు, అవునా. సో ఇలా కూడా చేయొచ్చు, నేను దాన్ని సపరేట్గా చేశాను. ఇప్పుడు ఇలా చేసిన తర్వాత ఇందులోంచి కూడా 270 ఈక్వల్ టు 90 into 3 plus 0 అని రాయొచ్చు. అర్థమైందా. సో చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్, విచ్ ఎవర్ మెథడ్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ, ప్లీజ్ గో విత్ దట్. సో ఇలా రాసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా, సింపుల్గా పక్కన డివిజన్ చేస్తున్నాను, అక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఆల్గరిథం. ఇట్లా రాసిన తర్వాత వేర్ ఎవర్ యూ గెట్ రిమైండర్ as 0, ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, వేర్ ఎవర్ యూ గెట్ రిమైండర్ as 0, ద డివైజర్ ఈజ్ ద హెచ్సిఎఫ్. ఓకే, రిమైండర్ 0 వచ్చిందంటే ఈ డివైజర్, ఈ బి వాల్యూ ఏమవుతుంది, హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ 90. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, రిమైండర్ 0 వస్తే ఈ లాస్ట్ మీరు డివైడ్ చేసిన డివైజర్ కదా, హెచ్సిఎఫ్ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను మీరు ఆల్రెడీ, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఫైండింగ్ హెచ్సిఎఫ్ యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఆల్గరిథం. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ ప్లీజ్ డూ ద సెకండ్ బిట్ యాజ్ డిఐవై. సో ఇక్కడ మీకు సింగిల్ స్టెప్లో వస్తుంది. సో 196 టేబుల్ కొంచెం చూసి రాసుకోండి. ఓకే, సో సెకండ్ బిట్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ యాజ్ డిఐవై. నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యూజ్ డివిజన్ ఆల్గరిథం. డివిజన్ ఆల్గరిథం ఏముంది మనకి, యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఆల్గరిథం ఉంది. సో యూజ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఆల్గరిథం టు షో దట్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఎనీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5. ఏమంటున్నారు, ఏదైనా ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఏ అనేది ఒక ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయితే అది ఎలా ఉండాలంటే 6 cube plus 1 లేదా 6 cube plus 3 లేదా 6 cube plus 5 ఫామ్లో ఉండాలంట. ఓకే, ఇది ఎంత చూస్తుంటే మీకు ఒక ఫార్మాట్ గుర్తు రావాలి, ఏంటది, బీక్యూ ప్లస్ ఆర్ ఫార్మాట్ గుర్తు రావాలి. ఓకే, సో ఇందులో బి వాల్యూ చూడండి సేమ్ ఉంది, బీక్యూ ప్లస్ ఆర్ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్ కదా యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా.
సో ఇక్కడ బి ప్లేస్లో ఏముంది 6. సో దేర్ ఫోర్ మనం అదే ఫస్ట్ తీసుకుంటాం. లెట్ ఏ బి ద, ఓకే, ఒక ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నారు, దాన్ని ఏ అనుకుంటాం. ఏ బి ద, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి షో ద తర్వాత నుంచి మీరు ఇది రాస్తారు. ఏ బి ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఓకే, ఏబి ద ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అని రాయొచ్చు, లేదా ఏబి ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో ఎక్కడి నుంచి రాసాను ఇది? ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎనీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అండ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఎట్లా రాస్తారు? 2 ఇంటూ ఏదైనా నెంబర్ ఉంది అంటే అది ఈవెన్ అంటాము. సో 2 ఇంటూ ఆ నెంబర్ ప్లస్ 1 ఉంది అంటే దీన్ని ఏమంటాం? ఆడ్ నెంబర్ అంటాం. ఓకే, సో సింపుల్గా 2m ఈజ్ ఈవెన్, m అనేది ఎనీ ఇంటీజర్, అండ్ 2m ప్లస్ 1 ఉంది అంటే దీన్ని ఆడ్ నెంబర్ అంటాం. ఓకే, 2 టేబుల్లో 2 మల్టిపుల్స్ అన్ని ఈవెన్, 2 మల్టిపుల్ ప్లస్ 1 ఆడ్. ఓకే, సో ఆ కాన్సెప్ట్ అయితే గుర్తుంచుకొని పక్కన పెట్టుకొని, మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆడ్ అన్నారు కాబట్టి ఆడ్ అంటే ఏంటనే కాన్సెప్ట్ మీకు ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి. తర్వాత యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గోరిథంలో కంపేర్ చేస్తే బి వాల్యూ ఏంటో మనకి స్ట్రైక్ అవ్వాలి. సో మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నాడు కాబట్టి లెట్ ఏ బి ద ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అని రాసుకోవాలి. అప్పుడు బి వాల్యూ ఏమవుతుంది? కంపేరింగ్ బి వాల్యూ 6. B6 అయితే రిమైండర్ ఏమవుతుంది? రిమైండర్ ఏంటి? ఇట్ క్యాన్ బి 0 ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ బి కదా, ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. ఇట్ క్యాన్ బి 0 ఆర్ 0 నుంచి బి కన్నా తక్కువ నంబర్ వరకు తీసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి? 6 అంటే 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు, 5 అవ్వచ్చు. మనం ఇది నేర్చుకున్నాం, ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మాలో ఇది నేర్చుకున్నాం, చూడండి. ఎస్, డివైజర్ 3 అయితే రిమైండర్ ఏమవుతుంది? 0 1 2. డివైజర్ 4 అయితే 0 1 2 3. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 4 కన్నా తక్కువ నెంబర్ వరకు రాస్తాం. ఇప్పుడు రిమైండర్ 6 అయితే ఏమవుతుంది? 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు, 5 అవ్వచ్చు కదా. సో అదే ఇక్కడ రాశాను. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చూడండి, నా ఈ ఒక్కొక్క రిమైండర్కి ఒక్కొక్క కేస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది ఈ b ఈక్వల్ టు 6ని a ఈక్వల్ టు bq ప్లస్ ఆర్. ఓకే, యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా ఏంటి? a ఈక్వల్ టు bq ప్లస్ ఆర్. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a ఈక్వల్ టు b ప్లేస్లో 6 కదా, 6q ప్లస్ ఆర్ అని వస్తుంది. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ కేసెస్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ కేసెస్ ఎట్లా? ఆర్ వాల్యూస్తో డిఫరెంట్ కేసెస్ చేస్తాం. సో కేస్ 1 ఏంటి? లెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటున్నా. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 ఏమవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6q ప్లస్ 0, లేదా ఏ ఈక్వల్ టు 6q. ఏ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఆడ్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి కదా. సో 2 మల్టిపుల్లో వస్తే ఈవెన్, 2 మల్టిపుల్ ప్లస్ 1 వస్తే ఆడ్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి 2 మల్టిపుల్లో వస్తే ఈవెన్, 2 మల్టిపుల్ కాకుండా వస్తే ఆడ్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తాను? 2 మల్టిపుల్లో రాస్తాం. సో 6ని 2 ఇంటూ 3 అని రాయొచ్చు కదా. సో చూడండి, 2 ఇంటూ 3, క్యూ ఉంది కదా, క్యూని కూడా రాసేసాను. సో ఇదేంటి అసలు? 2 ఇంటూ సబ్ మల్టిపుల్ కదా, సో ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అయ్యింది. అర్థమైందా? సో ఏ బికేమ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. నౌ లెట్ us take case 2. ఇన్ కేస్ 2 లెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. 0 అయిపోయింది, ఇప్పుడు 1. అప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 ఏమవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6q ప్లస్ 1 అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ 2 మల్టిపుల్లో రాయాలి. ఓకే, సో 6ని మళ్ళీ ఏమైనా రాయొచ్చు? 2 ఇంటూ 3q ప్లస్ 1 అని రాయొచ్చు. సో 2 ఇంటూ 3q అంటే m అని తీసుకున్నా ప్లస్ 1. సో 2 ఇంటూ మల్టిపుల్ ప్లస్ 1 అంటే ఇదేంటి? ఇప్పుడు ఆడ్. అర్థమవుతుంది కదా. సో నెక్స్ట్ కేస్ 3. కేస్ 3 ఏంటి? లెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ 1 ఏమవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6q ప్లస్ 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, 2 కామన్ తీయొచ్చు మొత్తం నుంచి. సో 2 కామన్ తీస్తే 3q ప్లస్ 1 అవుతుంది. సో ఇదంతా ఏంది? 2 ఇంటూ సమ్ నంబర్ కదా, 2 ఇంటూ టోటల్ సమ్ నంబర్. సో మళ్ళీ ఇది ఏమైంది? ఈవెన్ నెంబర్ అయింది. నా కేస్ 4 చూద్దాం. సో ఇట్లా ఎన్ని కేసెస్ తీసుకోవాలి? టిల్ యూ ఫినిష్ ఆల్ ది రిమైండర్స్.
So r equal to 3. So equation 1 becomes a is equal to 6q plus 3. సో 2 మల్టిపుల్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి 2 మల్టిపుల్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందా? సో దీన్ని ఇట్లా రాయొచ్చు చూడండి. సో దీన్ని ఇలా రాస్తాను చూడండి. 2 మల్టిపుల్ తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 6q ప్లస్ 3ని ఎట్లా రాస్తా అంటే 2 ప్లస్ 1 అని రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2 మల్టిపుల్ తీసుకుంటే సేమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లాగా 3q ప్లస్ 1 అని వస్తుంది. కానీ ఇంకొక ప్లస్ 1 సపరేట్గా ఉంది కదా. సో దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ సమ్ మల్టిపుల్ ప్లస్ 1. 2 ఇంటూ సమ్ మల్టిపుల్ ప్లస్ 1 అంటే ఏం నెంబర్ అది? ఆడ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ కేస్ తీసుకుందాం చూడండి. ఇక్కడ కేస్ 5. లెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 తీసుకుంటే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6q ప్లస్ 4 అవుతుంది. సో దీన్ని కూడా మళ్ళీ 6q ప్లస్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా 2 మల్టిపుల్ తీసేసుకోవచ్చు చూడండి. 4 అంటే 2 కామన్ తీయొచ్చు కదా. సో 3q ప్లస్ 2 అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ 2m. సో ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కేస్ 6 చూడండి. కేస్ 6 లెట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6q ప్లస్ 5. 6q ప్లస్ 5 అంటే ఇదిగోండి 6q ప్లస్ 5ని 4 ప్లస్ 1 అని రాస్తున్నా. సో దట్ 2 కామన్ తీసినప్పుడు నాకు సేమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లాగా వచ్చేసి ప్లస్ 1 వస్తుంది. ఓకే. సో ఇది 2m ప్లస్ 1 అంటే ఇదేంటి? ఆడ్ నెంబర్ అయింది. ఓకే. సో ఒకసారి చూడండి. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఆడ్ నెంబర్ అయింది చూడండి. మనకి కావాల్సింది ఏంటి? ఆడ్ నెంబర్. సో ఇదిగోండి ఇది ఈవెన్. సో ఇది వద్దు, ఇది ఆడ్. ఇది ఈవెన్ వద్దు. కేస్ 4 మళ్ళీ ఆడ్. కేస్ 5 ఈవెన్ వద్దు. కేస్ 6 మళ్ళీ ఆడ్. సో ఎక్కడెక్కడ ఆడ్ నెంబర్స్ అయింది? వెన్ ఏ వాస్ 6q ప్లస్ 1, 6q ప్లస్ 3, 6q ప్లస్ 5. అంతే కదా. ఇదిగో అదే కదా అడిగింది. 6q ప్లస్ 1, 6q ప్లస్ 3, 6q ప్లస్ 5 అదే కదా అడిగింది. సో దేర్ ఫోర్ ఎస్ క్వశ్చన్లో అడిగింది ఇది కదా. ఏ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 6q ప్లస్ 1, 6q ప్లస్ 5, 6q ప్లస్ 3. ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తారంటే దేర్ ఫోర్. సో క్వశ్చన్లోంచే రాస్తారు. దేర్ ఫోర్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిందల్లా రాసేయండి. ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. సో క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేయాలి. సో అర్థమైంది కదా ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఏంటి, మనం ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే ఏంటో కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నాము. అండ్ అక్కడ నుంచి బి వాల్యూ తెలుసుకున్నాము. అండ్ ఈచ్ బి వాల్యూ ఇప్పుడు బి ఈక్వల్ టు 6 ఉందంటే 5 వరకు 0 నుంచి 5 వరకు వాల్యూస్ తీసుకుంటాము. సో 6 కేసెస్ వస్తాయి. ఆ 6 కేసెస్కి మనము ఆడ్ నెంబర్ వస్తుందా ఈవెన్ నెంబర్ వస్తుందా చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, యూజ్ డివిజన్ algorithm. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. యూజ్ డివిజన్ algorithm టు షో ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఇక్కడ స్క్వేర్ అంటున్నా అంటే ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఉంటే దాన్ని స్క్వేర్ కావాలంట మనకి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 3p 3p ప్లస్ 1. ఎట్లా ఉండాలంటే 3p లేదా 3p ప్లస్ 1. అంటే ఇది bq ప్లస్ ఆర్తో కంపేర్ చేస్తే ఇదిగోండి బి ప్లేస్లో ఏముంది? 3 ఉంది. ఏ ఈక్వల్ టు bq ప్లస్ ఆర్ కదా యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా. సో బి ప్లేస్లో ఏముంది? 3 ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ ఏ ఈజ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అనుకోండి. ఏమంటున్నాడు? ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో అక్కడ ఇచ్చిందే ఇక్కడ రాస్తున్నా, ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో ఏ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయితే ఓకే, ఇక్కడ బి వాల్యూ ఏంటి? 3. అంటే ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 1 2. 3 కన్నా ముందు ఆపేస్తాం కదా. సో యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా అప్లై చేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు bq ప్లస్ ఆర్ కదా. సో ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏంటి? 3q ప్లస్ ఆర్. సో ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఎన్ని కేసెస్ వస్తాయి? ఎన్ని ఆర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 3 ఆర్ వాల్యూస్ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ 3 కేసెస్. సో కేస్ 1. ఇన్ కేస్ 1 లెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.
సో ఇఫ్ r is 0, సో a is equal to 3q plus 0, సో a equal to 3q. ఇప్పుడు మీకు అసలు ఏం కావాలి, క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు, స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవునా. సో ఏం కావాలో ఇక్కడ రాసుకున్నా కదా, ఏ స్క్వేర్ కావాలి నాకు. సో ఏ అనేది పాజిటివ్ ఇంటిజర్, ఇప్పుడు స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి వాట్ విల్ ఐ డూ నౌ, సిన్స్ ఐ వాంట్ స్క్వేర్, ఐ విల్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. Squaring on both sides. So did you understand why are we squaring? Because I want square of any positive integer. Suppose cube of any positive integer అని ఉంటే then you will cube on both the sides. ఓకే, సో క్వశ్చన్లో ఏమి ఇస్తున్నారో అక్కడ నుంచి మీకు హింట్ వస్తుంది. సో మీరు ఎక్కడ కూడా బై హార్ట్ చేసి బట్టి చేయొద్దు. స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటున్నారు కాబట్టి అక్కడ స్క్వేర్ వస్తుంది. You will square on both the sides. If they ask you cube, then you will definitely cube on both the sides. Simple. So a square equal to 3q whole square. What is 3q whole square? 9q square. రైట్, 9q స్క్వేర్. ఇప్పుడు మీరు ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏ ఫామ్, 3p ప్లస్ 1. సో యాక్చువల్లీ 9q స్క్వేర్ 3p లాగా రాయొచ్చు, ఎందుకంటే 9 ఈజ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 రైట్. సో దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు, 3 ఇంటూ 3q స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. 9 ఎట్లా రాసిన, 3 ఇంటూ 3. సో దీన్ని 3p అని రాస్తున్నా. ఏంటి, వేర్ p ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3q స్క్వేర్. p అని ఎందుకు తీసుకున్నాం, బికాస్ క్వశ్చన్లో p అని ఇచ్చారు కాబట్టి. ఓకే, సో స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 3p. ఒకటి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ కేస్ 2, let r equal to 1. If r is 1, a is equal to 3q plus 1. అంతే కదా, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3q plus 1. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, స్క్వేరింగ్ చేయాలి కదా, మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏ వాల్యూ కాదు, స్క్వేర్ ఆఫ్ దట్. సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే a స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది, a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ కదా. సో a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. అదే ఫార్ములా ఇక్కడ రాశాను. ఓకే, సో a స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, 9q స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ 6q. నాకు ఏ ఫామ్ కావాలి, 3p ప్లస్ 1 లాగా రావాలి. సో ఈ ప్లస్ 1 ఏదైతే ఉందో నేను పక్కన పంపించేద్దాం. సో 9q స్క్వేర్ ప్లస్ 6q ప్లస్ 1 ఐఎమ్ టేకింగ్ సపరేట్లీ. ఇప్పుడు ఈ 9q స్క్వేర్లో 3 కామన్ తీయొచ్చు కదా. సో 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 2q ప్లస్ 1. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 3 ఇంటూ, చూడండి మనకి ఏం కావాలి, 3p ప్లస్ 1. సో ఈ మొత్తాన్ని pగా తీసుకొని ప్లస్ 1. ఏ మొత్తం pగా తీసుకున్నా, 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 2qని pగా తీసుకున్నాము. Okay, so square of any number, I got it as 3p plus 1. Next, one more case is there, case 3. In case 3, what will I take? Let r equal to 2. So if r is 2, a equal to 3q plus 2 కదా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ స్క్వేరింగ్. ఎందుకు స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నాం, క్లారిటీ ఉంది కదా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ given in the question. If in the question they say cube of any positive integer, then you will cube on both the sides. Okay, so squaring చేస్తే నాకేమొస్తుంది, 3q plus 2 whole square. ఇదే ఫార్ములాలో ఉంది a plus b whole square. సో a square plus b square plus 2ab. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 3q whole square is 9 square plus this 4 I will write aside. Okay, so 2 3 is 6, 6 2 is 24q. ఆ 4 ని పక్కకు రాసుకుందాం. We know one rule in Euclid's division lemma. What is it? Remainder cannot be greater than the divisor కదా. ఇక్కడ మన డివైజర్ ఏంటి, డివైజర్ 3 కదా. డివైజర్ ఏంటి చూడండి, మన డివైజర్ ఏంటి, డివైజర్ ఇస్ 3 హియర్. సో మనకి రిమైండర్ 3 కన్నా పెద్దది ఉండొద్దు కాబట్టి మీకు 3 కన్నా పెద్ద నెంబర్ వస్తే దాన్ని స్ప్లిట్ చేయాలి. ఎలా, 3 plus 1. ఇప్పుడు ఇది రిమైండర్గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 3 కామన్ ఉంది చూడండి. సో 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 8q ప్లస్ 1. ఈ ప్లస్ 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ కింద తీసుకోండి. సో ఈ మొత్తాన్ని మళ్ళీ ఏమని రాయొచ్చు, 3p ప్లస్ 1 అని రాయొచ్చు కదా.
ఓకే, వేర్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q² ప్లస్ 8q ప్లస్ 1. మీకు ఎగ్జామ్లో ఒక్కోసారి ఇక్కడ p కాకుండా 3m ప్లస్ 1 అని ఇస్తాడు. ఓకే, సో దే విల్ సింప్లీ గివ్ యూ యాజ్ pm ప్లస్ 1, 3m ప్లస్ 1 లేదా 3n ప్లస్ 1. అప్పుడు నేను ఇక్కడ p అనేది అయితే రాస్తున్నా, అప్పుడు మీరు mm అని రాస్తారు. సో క్వశ్చన్లో ఏ లెటర్ ఇస్తే ఆ లెటర్ మనం ఇక్కడ వచ్చేలా ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో చూడండి 3p ప్లస్ 1 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా వాట్ కెన్ వి కంక్లూడ్? ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ నంబర్, సి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ నంబర్ ఈజ్ ఐదర్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 3p ఆర్ ఇట్ ఈస్ 3p ప్లస్ 1 ఆర్ సి మళ్ళీ 3p ప్లస్ 1. ఓకే, దట్ ఓన్లీ వీ విల్ రైట్ యాజ్ అ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్. అది కూడా క్వశ్చన్ నుంచి రాస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి therefore the square of any positive number ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రాస్తాం క్వశ్చన్ నుంచి. therefore what happened? The square of any positive integer is of the form 3p or 3p plus 1. ఆ రెండే వస్తున్నాయి చూడండి. ఓకే, సో with this we completed the first exercise. I hope you are all with me. So definitely ఉండాలి because heavy weighted chapter ఇది. So as I am solving you also solve. Okay, maths అనేది చూస్తే రాదు, చేస్తూ ఉంటే వస్తుంది. Okay, so please do solve along with me. The two questions which we discussed are essay questions, important essay questions. Okay, so please do solve. Right, so next check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number. So for any natural number can 6 power n end with digit 0. So ఇక్కడ నుంచి మనం యాక్చువల్లీ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ స్టార్ట్ చేసాం. 6 power n can end with digit 0 అని అడుగుతున్నాడు. సో 6 power 1 దీనికి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. నేను random values n equal to values substitute చేసి చూద్దాం. If n is 1 then 6 power 1 will become 6. If n is 2 then 6 power 2 will become 36. So n is 3 means 6 power 3 will become 216. So ఎలా చూసినా కూడా లాస్ట్లో క్యాన్ ఎండ్ విత్ డిజిట్ 0 అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 వస్తుందా అని అడుగుతున్నాడు. సో చూడండి, ఎలా చూసినా కూడా యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది? 6 వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ సో ఆన్ 6 పవర్ ఎండ్కి కూడా లాస్ట్లో 6 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్ విచ్ యూ కెన్ యూస్. సెకండ్ మెథడ్, ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఏం చెప్తుంది? 6 is a composite number, so it can be written as product of primes, so 2 into 3. But the prime factorization is unique. Unique అంటే డిఫరెంట్ నెంబర్స్ రావు కదా, మీకు ఎలా చేసినా కూడా సేమ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఆర్డర్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్, మీరు 2 into 3 రాయొచ్చు లేదా 3 into 2 రాయొచ్చు, కానీ ఈ రెండే ఉంటాయి, ఇంకా ఎక్స్ట్రా రావు. సో 6 పవర్ n లో కూడా 2 into 3 హోల్ పవర్ n ఇదే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో కానీ మనకి ఒక నంబర్ if a number has to end with digit 0, suppose 10 అనుకోండి 5 into 2 అని రాస్తారు. 100 అనుకోండి 5 square into 2 square అని రాస్తారు. సో ఒక నంబర్ 0తో ఎండ్ అవ్వాలి. సపోజ్ 20 తీసుకోండి, 10 100 అయినా వేరే నెంబర్స్ కూడా అంటే వేరే నెంబర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. 20 తీసుకుంటే 5 into 4, 4ని 2 square అని రాయొచ్చు. సో ఏ నెంబర్ అయినా 0తో ఎండ్ అవుతుంది అంటే అందులో the prime factorization of it should have 5 and 2. But here in 6 power n 5 is missing. See, 2 is there but 5 is missing. So therefore this will not end with 0 and raster. So in the method 2, whatever statements I told you now, so all those you have to write here on the paper. This is method 1. So since ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు రాయాలన్నమాట ఇక్కడ. For the number to end with digit 0, 5 and 2 should be the prime in the prime factorization of the number. But 6 power n prime factorization is 2 and 3. So there cannot be, according to fundamental theorem of arithmetic, the prime factorization is unique. Therefore, there is no possibility of 5 to be the prime factors of 6. So therefore 6 power n cannot end with 0. అర్థమైంది కదా? మీకు లాస్ట్లో 0 అంటే 5 and 2 ఉండాలి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ నంబర్కి, కానీ మనకి 6 పవర్ ఎన్లో 2 and 3 ఉంటాయి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. 5 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఫండమెంటల్ థియరమ్ చెప్తుంది కదా, కొత్త నెంబర్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. అయితే ఈ నెంబర్సే ఆర్డర్ చేంజ్ అయ్యి రావచ్చు కానీ ఇంకో కొత్త నెంబర్ అయితే రాదు. సో సిన్స్ 5 కెనాట్ కమ్, 5 into 2 ఉంటేనే లాస్ట్లో 0 వస్తుంది కాబట్టి 5 రాలేదు 6 power n లో, కాబట్టి 6 power n will not end with 0. This is the reason.
Now this question you will do it as DIY. Same question, what is the last digit of 6 power 100 అని అడిగాడు. ఇదిగోండి ఇది మెథడ్ 1 లో ఇచ్చింది n equal to 1, 6 power 1 equal to 6, n equal to 2, 6 square equal to 36. So on n equal to 100 అంటే 6 power 100 will also end with 6 అని రాయొచ్చు. మెథడ్ 1 యూజ్ చేసి డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ DIY క్వశ్చన్. ఈ రెండు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినాయి, వెరీ షార్ట్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ వై దిస్ ఈజ్ అ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఇది యాక్చువల్లీ ఇలా 2 బిట్స్ ఉన్నాయి, ఇదొక బిట్ ఇదొక బిట్. సో నేను ఒకటి చేస్తాను, ఇంకోటి మీకు DIY ఇస్తాను. ఓకే, సో 7 into 11 into 13 plus 13. సో ఇక్కడ చూడండి, when we were learning polynomials chapter, you might have learned that ప్లస్ అండ్ మైనస్ సపరేట్స్ ద టర్మ్స్. అంటే ఇది చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక టర్మ్, ఇది ఒక టర్మ్. ఓకే, ప్లస్ సైన్ మైనస్ సైన్ ఉంటే అది టర్మ్స్ ని సపరేట్ చేస్తుంది. సో 7, 11, 13 is one term and this side 13 is one more term. So 2 terms are there. So ఈ 2 terms లో what is common? 13 is common. So if you take 13 common, ఇక్కడ ఏం మిగిలినాయి? 7 into 11 plus ఇక్కడ 13 common తీస్తే there is nothing remaining. Nothing remaining means 1. So now 13 into 7 into 11 is 77 plus 1. So 13 into 78. 13 into 78, how can you write? 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 13s are 13 1s are. So I can write as 2 into 3 into 13. సో ఇచ్చిన నంబర్ని, ఓకే, ఇదొక నంబర్ ఇచ్చారు, ఆ ఇచ్చిన నంబర్ని మీరు ఎలా రాస్తారు? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్. సో సింపుల్గా ఏం చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి అందులో కామన్గా ఉన్న నెంబర్ తీసుకొని మిగతా నంబర్ని మీరు ఇట్లా సింప్లిఫై చేసుకొని రాసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్. సో అకార్డింగ్ టు ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎ నంబర్ as ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్, దెన్ దట్ నంబర్ is called composite number. So therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక టర్మ్, ఇది ఒక టర్మ్, ప్లస్ వచ్చింది కదా, ఇది ఒక టర్మ్. సో ఇందులో 5 కామన్ వస్తుంది, సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో చేయండి, అది DIY క్వశ్చన్, మీరు కూడా చేస్తేనే వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ LCM and HCF యూజింగ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. సో నేను ఇక్కడ ఒక సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను, చూడండి. ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ చేద్దాము, దెన్ మీకు ఆ ఫార్ములా చెప్తాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నా. సో 12ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ చేస్తాను, 15ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ 21 ఆల్సో ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో 2 6 are 12, 2 3s are 3 1s are, 5 3s are 3 1s are, 3 7s are 7 1s are. You could have written directly also, but ఎంటైర్ ప్రొసీజర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్కి ఇట్లా చేయొచ్చు కాబట్టి నేను రాస్తున్నాను. సో 12ని ఎలా రాస్తున్నాం? 2 into 2 into 3 లేదా 2 square into 3 అని రాయొచ్చు కదా. 15ని 5 into 3 లేదా 3 into 5 అని రాస్తున్నాం. దెన్ 21ని 3 into 7 అని రాస్తున్నాం. ఓకే, ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. నౌ 2 formulas for HCF and for LCM. HCF means common factor. So you will consider only common factor. ఓకే, సో HCF కావాలంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఓన్లీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలి. సెకండ్ స్టెప్, ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్లో లీస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, HCF అంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్గా, దానికి ఆపోజిట్ లీస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఈ ఫార్ములా కోసం మీరు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేయొచ్చు. LCMలో ఏం చేస్తారు మరి? ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటారు. ఓకే, HCFలో ఓన్లీ కామన్ తీసుకుంటారు, LCMలో దాని ఆపోజిట్ అంటే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటారు. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే, ఇక్కడ లీస్ట్ ఉందంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి మరి? హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దీస్ 2 things యూ రిమెంబర్. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు HCF కావాలి. HCF కావాలంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి. సో ఇందులో కామన్గా ఉంది ఏంటి? 3 నెంబర్స్లో 3 ఒకటే కామన్, అండ్ 3 పవర్ ఏం లేదు, 3 power 1, 3 power 1, 3 power 1 కాబట్టి 3 అని రాసేసాను. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, 3 square అండ్ 3 కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయినప్పుడు లీస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి, అప్పుడు 3 రాస్తారు, 3 square తీసుకోరు. ఓకే, సో యూ విల్ చూస్ ద లోవెస్ట్ పవర్ ఫర్ HCF. సపోజ్ నేను ఇదే నెంబర్కి LCM రాయాలంటే ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవాలి. ఆల్ అంటే చూడండి, 2 square ఉందిగా, 2 square రాసేసుకుంటాను. ఇప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్ 3 కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, 3 కూడా రాసుకుంటాను. ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్లో ఓకే హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ పవర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి హై లో పవర్ మనకి లేదు. ఒకవేళ అందరికీ సేమ్ మార్క్స్ వస్తే హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎవరివి అంటే చెప్పడానికి వస్తుందా?
లోవెస్ట్ మార్క్స్ ఎవరి అంటే చెప్పడానికి వస్తుందా? రాదు కదా. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సపోజ్ 3 స్క్వేర్ 3 ఉందంటే ఈ రెండిట్లో 3 స్క్వేర్ తీసుకునే వాళ్ళం హైయెస్ట్. ఓకే, అదే హెచ్సిఎఫ్కి అయితే ఓన్లీ 3 తీసుకుంటారు లోవెస్ట్ కాబట్టి, ఎల్సిఎంకి అయితే హైయెస్ట్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ 3 ఒకటే ఉంది కదా, 3 తీసుకున్నాం. తర్వాత ఇంకే ఫ్యాక్టర్ మిగిలింది, ఇదిగోండి 5 మిగిలింది, ఇంకేం మిగిలింది 7 మిగిలింది. సో ఇక్కడ బేసికలీ ఎల్సిఎంకి ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఎక్కడైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్కి హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకుంటాం అంతే. ఈ 2 రూల్స్ తెలిస్తే మీకు సమ్స్ అన్ని మీరు హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. సో రిమైనింగ్ 2 క్వశ్చన్స్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ డిఐవై క్వశ్చన్స్. ఓకే, యూ షుడ్ సాల్వ్ ఇట్ మా ఆఫ్టర్ ద సెషన్. మీరు కూర్చొని మీరు కూడా సాల్వ్ చేస్తేనే నాతో పాటు మీకు కాన్సెప్ట్స్ అనేవి క్లియర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్కి జంప్ అవుతున్నాం మనము. సో without performing the division, you should say whether the rational numbers have terminating decimal, non-terminating decimal. Terminating ఎప్పుడు ఉంటుంది రేషనల్ నెంబర్కి, ఆ p by q అనే రేషనల్ నెంబర్కి. టర్మినేటింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, q 2 power and 5 power and ఫామ్లో ఉంటే అది టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్. q 2 power and 5 power and ఫామ్లో లేకపోతే అది నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ కదా. ఇది నేర్చుకున్నాం కదా మనం, థియరమ్స్ 3 థియరమ్స్ గుర్తుంది కదా. సో చూద్దాం. సో 13/3125 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా లేవా ఫస్ట్ అది చూసుకుంటారు మీరు. క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా, అవ్వట్లేదు కాబట్టి డినామినేటర్ తీసుకోండి. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 దెన్ 5 1 2 5 దెన్ 5 2 5 5 5 5 1. సో 13 దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాం, 3125ని 5 raised to the power 1 2 3 4 5. సో దీన్ని 2 power 0 into 5 power 5 అని రాయొచ్చు. ఎట్లా రాశారు అంటే చూడండి, 13/1 into 5 power 5 అని రాయొచ్చు కదా. 1తో మల్టిప్లై చేసిన నాకు నష్టం ఏమీ లేదు. వీ నో దట్ a raised to the power 0 is 1, ఎనీథింగ్ టు ద పవర్ 0 is 1. సో దీన్ని 2 power 0 అని రాసుకున్నాం. సో డినామినేటర్ ఏ ఫామ్లో ఉంది, 2 power n 5 power n. సో ఇది టర్మినేటింగ్ నాన్ టర్మినేటింగ్, డెఫినెట్లీ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్. అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు. ఓకే, సో అన్ని క్వశ్చన్స్కి అలాగే చూస్తారు. ఇదిగోండి నెక్స్ట్ 11/12 చూద్దాం ఒకసారి. 11/12 క్యాన్సిల్ అవ్వదు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు క్యాన్సిల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి 12 ఎలా రాయొచ్చు, 3 into 4, 4ని 2 స్క్వేర్ అని రాస్తున్నా. సో చూడండి ఇది 2 power n 5 power n ఫార్ములాలో వచ్చిందా, అంటే 2 5 ఉండాలి. అబ్బా 2 5 ఉండాలి. ఇక్కడ 2 power n 5 power n ఫార్ములా లేదు, 5 లేదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 2 లేకపోయినా 2 రాసుకోగలిగాం, అలాగే 5 లేకపోయినా 5 రాసుకోగలుగుతాం. కానీ అడిషనల్గా వేరే ఏదైనా నంబర్ ఇట్లా వస్తే, ఇక్కడ చూడండి 3 వచ్చింది, 2 5 ఉండాలి, ఇక్కడ 3 కూడా ఉంది. అలా ఉంది అంటే ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్. ఓకే, ఓన్లీ 2 లేదా 5 లేదా 2 and 5 కలిసి కూడా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ 5 ఉన్నా కూడా మీరు 2 రాయొచ్చు, ఓన్లీ 2 ఉన్నా కూడా మీరు 5 రాయొచ్చు. కానీ 2 5 కాకుండా ఇంకేదైనా నెంబర్ వచ్చిందంటే మాత్రం అది నాన్ టర్మినేటింగ్. ఓకే, సో ఇది కాన్సెప్ట్. సో ఈ మిగిలిన క్వశ్చన్స్ మీరు డిఐవై చేయండి. ఓకే, సో ఒక నాన్ టర్మినేటింగ్ ఒక టర్మినేటింగ్ చూపించాను కదా. నెక్స్ట్ చూడండి, రైట్ ద డెసిమల్ రేషనల్స్ ఇన్ ద డెసిమల్ ఫామ్. సో ఇది డెసిమల్ ఫామ్లో రాయాలి వితౌట్ డివైడింగ్. యూజువల్ డెసిమల్ ఫామ్లో బై డివిజన్ రాస్తారు. యూజువల్లీ ఇది ఏం చేస్తారు, 13/25 రాస్తే 0 పాయింట్ ఏదో వస్తుంది ఇది నార్మల్ డివిజన్ చేస్తే. కానీ అలా డివైడ్ చేయకుండా మనకి థియరమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ థియరమ్స్ యూజ్ చేసి రాయాలి. ఆ థియరం ఏం చెప్తుంది మరి, డినామినేటర్ p/qలో ఈ q అనేది ఆ డినామినేటర్ 2 power n 5 power n ఫార్ములాలో ఉంటే మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకే, టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ రాయొచ్చు. అండ్ ఆ ఫార్ములాకి తీసుకురావడానికి ఏం చేయాలో చూడండి, 2 కావాలి 5 కావాలి. ఓకే, ఇంకా ఈజీగా రాయాలంటే సపోజ్ 1/10 ఉందనుకోండి, నాకు 0.1 అని రాయొచ్చు. నేను 1/100 ఉందనుకోండి 0.01 అని రాయొచ్చు. అంటే నాకు డినామినేటర్లో 1/1000 ఉంటే 0.001 అని రాయొచ్చు. డినామినేటర్లో 10 కానీ 100 కానీ 1000 కానీ 10,000 కానీ ఇట్లా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 10 ఉందనుకో నేను ఈజీగా రాయొచ్చు. అవునా. సో మనం ఇదే చూద్దాం. ఇప్పుడు 1/10 అంటే యాక్చువల్లీ అర్థం ఏంటి, 10 అంటే 5 into 2 అని కదా. 1/100 అంటే అర్థం ఏంటి, 25 into 4 అని రాయొచ్చు, లేదా 5 square into 2 square అని రాయొచ్చు కదా. ఇది కూడా 1/1000 అంటే 10 cube లేదా 5 cube into 2 cube అని రాయొచ్చు కదా. సో నాకు డినామినేటర్లో 1000 రావాలంటే 5కి 2కి సేమ్ పవర్స్ రావాలి. ఇదిగోండి ఇట్లా
3 3 2 2 1 1 ఇట్లా సేమ్ పవర్స్ వస్తే నాకు డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ రాయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎలా రాస్తాం చూడండి, 13/25ని 5 స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాం. ఓకే, సో నాకేంటి 5కి 2కి సేమ్ పవర్ ఉండాలి. ఇక్కడ 5 స్క్వేర్ ఉంది, అసలు 2 లేదు. సో నేనేం చేస్తానంటే 2 లేదు కాబట్టి 2ని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేద్దాం. ఓకే, 2 లేదు కాబట్టి 2 స్క్వేర్ని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో అప్పుడు 13 × 4 వస్తుంది. ఓకే, దెన్ 5 స్క్వేర్ × 2 స్క్వేర్ కాబట్టి దీన్ని 5 × 2 హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. ఓకే, సో 13 × 4 ఎంత, 52/5 × 2 హోల్ స్క్వేర్ 10 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 52/100. ఓకే, లేదా 52/100 అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు 52 రాసి 100లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, 2 జీరోస్, 2 ప్లేసెస్ కౌంట్ చేసి డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టేయడం. ఈజీ అయిపోయింది చూసారా. సో ఏది లేదు దాన్ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి 15/16. 15/16 ఎట్లా రాయొచ్చు, 2^4 అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ 2^4 ఉంది కానీ 5 లేదు. సో 5 సేమ్ పవర్ కావాలి. ఓకే, 2 పవర్ ఏదంటే 5 కూడా సేమ్ పవర్ కావాలి. దాన్ని మీరు ఊరికే అట్లా మీకు నచ్చినట్టు మల్టిప్లై చేసుకోలేరు కాబట్టి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్. సో 15 × 5^4 అంటే 5 5 25, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 డివైడెడ్ బై 2^4 × 5^4. సో దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు, 15 × 625 ఎంత అవుతుంది చూడండి ఒకసారి, ఫైనల్ ఆన్సర్ రాయండి మీరు, డివైడెడ్ బై 10^4 లేదా 15 × 625/10^4 అంటే ఏంటి, 10 with 4 zeros. సో ఇది ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది చూడండి, 15 × 625. 15 × 625 చేస్తున్నారా, సో యూ షుడ్ డూ, అదర్వైజ్. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేయండి ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేసి డినామినేటర్లో 4 జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 2 3 4 ప్లేసెస్ కౌంట్ చేసి 0. అండర్స్టూడ్ మా. సో దిస్ ఈస్ హౌ we will convert the given rational number to decimal without dividing. డివైడ్ చేయకుండా మీకు 5కి 2కి సేమ్ పవర్ ఉండేలా మీరు మల్టిప్లై డివైడ్ చేసుకొని రాస్తారు. ఓకే, లెట్స్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్సర్సైజ్ 1.4లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం. ఓకే, 3 ఎక్సర్సైజెస్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి 1.4లో. సో ఇది నేను ఎలా నేర్చుకోవాలో చెప్తాను, మీకు మోడల్ వైజ్గా చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఎస్, ఫస్ట్ మోడల్ మీకు మోడల్ నెంబర్ 1. మోడల్లోకి ఎందుకు డివైడ్ చేస్తున్నానంటే అలా నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. క్వశ్చన్ నెంబర్స్ చేంజెస్ ఇచ్చినా కూడా మోడల్ ఐడెంటిఫై చేసి చేయడానికి. సో మోడల్ నెంబర్ 1 √2 కానీ √5 కానీ √7 కానీ సో √3 కానీ, సో ఇలా ఏదైనా రూట్ ఆఫ్ ఎనీ నంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది మోడల్ 1. ఓకే, ఇందులో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక థియరం కూడా వాడతాము, ఆ p², a divides p², దెన్ p divides a square, దెన్ p divides a, గుర్తుంది కదా ఆ థియరం. సెకండ్ మోడల్ వచ్చేసి 3 + √2 లేదా √2 - 3 లేదా √5 + √3. ఓకే, 2 రూట్స్ పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇది సెకండ్ మోడల్. సెకండ్ మోడల్ అంటే ఏంటి, రూట్ ఆఫ్ ఎనీ నంబర్ ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ నంబర్. ఓకే, అంటే 2 ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. ఇక్కడ ఏంటి, సింగిల్ ఇర్రేషనల్ నంబర్, ఇక్కడ ఏంటి ఇర్రేషనల్ నంబర్ ప్లస్ లేదా మైనస్, ప్లస్ అయి ఉండొచ్చు లేదా మైనస్, ఇట్లా √3 + √2 అవ్వచ్చు, లేదా √2 - √3 ప్లస్ ఉండొచ్చు మైనస్ ఉండొచ్చు. 2 ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అడిషన్తో లేదా సబ్ట్రాక్షన్తో ఉన్నాయంటే అప్పుడు ఇందులో కూడా స్క్వేరింగ్ అప్లై చేస్తాం. ఇందులో థియరం ఏం రాదు, జస్ట్ స్క్వేరింగ్ చేస్తాం. స్క్వేరింగ్ చేసి ఒకవైపు అంతా రేషనల్ నంబర్స్, ఒకవైపు అంతా ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉండేలా చూస్తాం. ఓకే, అది నాట్ ఈక్వల్ అని చెప్పి కంక్లూడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ మోడల్, ఇందులో ఏంటంటే ఒక రేషనల్ ఒక ఇర్రేషనల్. సో 3 - √2
5 ప్లస్ √5 ప్లస్ 2 లేదా 3 మైనస్ √7. సో ఈ మోడల్లో ఒక రేషనల్ నెంబర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉంది అంటే ఇందులో జస్ట్ ఒక సైడ్ రేషనల్ నెంబర్ ఇంకొక సైడ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ వచ్చేలా మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇందులో స్క్వేరింగ్ ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మోడల్లో ఇలా 1/√2 1/√5 లేదా 3/√7 ఇట్లా అంటే ఒక రేషనల్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ కూడా రేషనల్ ఒకవైపు ఇర్రేషనల్ ఒకవైపు వచ్చేలా మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి, అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేసేసామా? ఓకే, సో ఇవి ఇన్ జనరల్. లేదా ఇంకొక మోడల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే 3√2 7√3 ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇదేంటి రేషనల్ ఇంటూ ఇర్రేషనల్ మోడల్. ఇక్కడ కూడా అన్ని రేషనల్స్ ఒకవైపు అన్ని ఇర్రేషనల్స్ ఒకవైపు తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ 2 మోడల్స్లో ఇవి కొంచెం ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్, ఇవి 3 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అనలైజ్ చేసి చూడండి. 2 ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కానీ సింగిల్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉంటేనేమో థియరం వాడతాము, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ కూడా చేస్తాం. 2 ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటే థియరం ఏం వాడం కానీ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసి ఒకవైపు అంతా రేషనల్ నెంబర్స్ ఒకవైపు అంతా ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ వచ్చేలా డివైడ్ చేయాలి. 3rd, 4th, 5th మోడల్లో ఒక రేషనల్ ఒక ఇర్రేషనల్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఒక రేషనల్ ఒక ఇర్రేషనల్ కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు మీకు స్క్వేరింగ్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే మోడల్, ఇది ఒక రేషనల్ ఒక ఇర్రేషనల్ మోడల్. సో ఇందులో స్క్వేరింగ్ అవసరం లేదు. సో అలా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మీకు నేను మోడల్స్లో డివైడ్ చేశాను. ఇది 2 రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ కావాలి. ఇది ఒక రేషనల్ ఒక ఇర్రేషనల్ కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ అవసరమా? నో నీడ్. ఇది సింగిల్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్కి స్క్వేరింగ్ కావాలి, థియరం కూడా వాడతాం. ఇది ఒక రేషనల్ ఒక ఇర్రేషనల్కి స్క్వేరింగ్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ షార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. స్క్వేరింగ్ అవసరం లేని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫస్ట్. సో 1/√2ని యూ విల్ కన్సిడర్ అన్ని క్వశ్చన్స్లో, ఈ ప్రూవింగ్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్లో అన్ని క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే లెట్ us assume, అన్నిటికీ ఇదే క్వశ్చన్, అన్నిటికీ ఇదే స్టేట్మెంట్. లెట్ us assume 1/√2 ఈజ్ రేషనల్. రేషనల్ అంటే ఏంటి? p/q ఫామ్లో ఉంటుంది, వేర్ p, q belong to integers and p, q are co-prime అని రాయొచ్చు అండ్ q is not equal to 0. సో ఇది అన్నిటికీ సేమ్. తర్వాత ఏంటి, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? √2 ఈక్వల్ టు q/p అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు √2 ఏంటి? ఇర్రేషనల్ నెంబర్, q/p ఏంటి? రేషనల్. p/q q/p రేషనల్. ఓకే, సో రేషనల్ ఈక్వల్ టు ఇర్రేషనల్ అనే వచ్చింది. ఒక రేషనల్ నెంబర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్కి ఈక్వల్ ఎప్పటికీ అవ్వదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్. ఏమని రాస్తారు ఇప్పుడు? దిస్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్. చూసుకోండి, ఇవే స్టెప్స్ ఈ లాస్ట్ 3 మోడల్స్ అన్నిటికీ రాస్తాం. ఒక ఇర్రేషనల్ ఒక రేషనల్ ఉన్న మోడల్స్ అన్నిటికీ ఇవే. This is a contradiction. We arrived at this contradiction because we have assumed 1/√2 as rational. Therefore, 1/√2 is irrational. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టెప్స్ కూడా మీరు రాయాలి. మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను రాయట్లేదు, ఓన్లీ చెప్తున్నాను. బట్ మీరు బుక్లో నోట్ డౌన్ చేసినప్పుడు రాయాలి, ఎగ్జామ్లో కూడా డెఫినెట్గా రాయాలి. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ది. దెన్ సెకండ్ది స్క్వేరింగ్ మోడల్ కదా, దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. థర్డ్ది చూడండి, థర్డ్ది ఒక రేషనల్ ఒక ఇర్రేషనల్ ఉంది అంటే ఏం చేయమన్నాను? ఫస్ట్ లెట్ us assume 6 + √2 is a rational number. Therefore 6 + √2 equal to p/q, where p and q belong to integer and q not equal to 0. ఇదంతా నేను ఏదో చెప్పట్లేదు, ఇదిగోండి ఇక్కడ రాసింది మళ్ళీ రాస్తున్నాం. ఓకే, జస్ట్ 1/√2 బదులు మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇర్రేషనల్ నెంబర్ వన్ సైడ్, మనకి 6 √2లో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఏంటి? √2 కదా, సో అదొక పక్కన పెట్టేసి రేషనల్ నెంబర్ ఒక పక్కన పంపించండి. రేషనల్ నెంబర్ ఏంటి? p/q మైనస్ 6 రేషనల్ కాబట్టి 6 పక్కన పంపించేసాను. సో p మైనస్ LCM తీస్తే 6q/q అని వస్తుంది. సో ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? మళ్ళీ ఇటు సైడ్ ఇది రేషనల్ ఫామ్లో ఉంది, అవునా? మరి ఇటు సైడ్ ఏ ఫామ్లో ఉంది? ఇర్రేషనల్ ఫామ్లో ఉంది. సో ఇర్రేషనల్ రేషనల్కి ఈక్వల్ అవ్వలేదు కదా,
సో దేర్ ఫోర్ మళ్ళీ ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ రాస్తారు. దేర్ ఫోర్ వీ అరైవ్డ్ ఎట్ ఏ కాంట్రడిక్షన్. దేర్ ఫోర్ 6+√2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. ఈజీగా ఉందా? సో మీరు మోడల్ ఐడెంటిఫై చేస్తే బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా ఏది ఇర్రేషనల్ ఏ రేషనల్ చెప్తారు. సేమ్ ఫిఫ్త్ బిట్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. డూ ఇట్ యాజ్ అ డిఐవై క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఫోర్త్ సెకండ్ ఇవి లాంగ్ ఆన్సర్స్, ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడండి. ఫోర్త్ బిట్ ఏంటి? అరే √5 is irrational కదా. ఫస్ట్ స్టెప్ మళ్ళీ సేమ్. లెట్ us assume. సో రూట్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏ మోడల్ అని చెప్పాను? ఫస్ట్ మోడల్. ఓకే, సో లెట్ us assume √5 is రేషనల్. సో √5 రేషనల్ అయితే ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. √5 రేషనల్ అంటే √5 = p/q అంటాం. ఓకే, where p, q belong to integer q not equal to 0. ఇక్కడే ఇంకొకటి కూడా రాయొచ్చు స్టేట్మెంట్, లేదా మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కదా నేను ఇంకా లాంగ్గా రాస్తా అంటే ఇంకా అడిషనల్గా ఇంకో స్టెప్ రాయొచ్చు. ఏంటి ఆ స్టెప్ అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ p and q కోప్రైమ్ అని తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇంకొక స్టెప్ రాసి కోప్రైమ్ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను అడిషనల్గా ఇంకో స్టెప్ రాస్తాను. ఓకే, డైరెక్ట్గా తీసుకోకుండా. అజ్యూమ్ p and q have కామన్ ఫ్యాక్టర్. p and q కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకుందాము. సో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే ఏం చేస్తారు మీరు? క్యాన్సిల్ చేస్తారు కదా. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఓకే కామన్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలింగ్ మీకు a and b అని వచ్చింది అనుకోండి, అండ్ we get a and b and a, b are కోప్రైమ్ అని అనుకోండి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సపోజ్ x ఒక రేషనల్ నెంబర్ అనుకోండి, x వాల్యూ 4/6. ఓకే, అంటే ఇది ఎలా ఉంది? p/q ఫామ్లో ఉంది. కానీ ఇక్కడ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది చూడండి, 2 ఈజ్ ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో 2తో నేను క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 2s 2 3s క్యాన్సిల్ చేస్తే 2/3 వచ్చింది. ఈ 2/3 అనేది కోప్రైమ్ నెంబర్. కోప్రైమ్ అంటే దీన్ని ఫర్దర్గా మీరు క్యాన్సిల్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. కోప్రైమ్ నెంబర్స్ కెనాట్ బి క్యాన్సిల్డ్ అనమాట. ఓకే, సో p/q అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్ అయితే నేను ఏం చేశాను? దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసి, ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసి a/b అని ఇంకొక ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది. ఓకే, ఆ a/b అనేది కోప్రైమ్ అనమాట. అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు? సో a/b కోప్రైమ్ అంటే ఏంటి? అది క్యాన్సిల్ అవ్వదు ఇక మీద. ఓకే, సో √5 ఇప్పుడు ఏమైంది? a/b అయింది. ఓకే, x 2/3 అయినట్టు, 4/6 కాస్త 2/3 అయినట్టు. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసినాక p/q కాస్త a/b అయింది. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? a/b a and b ఆర్ కోప్రైమ్ అంటే దానికి కామన్ ఫ్యాక్టరే లేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ b ని వైపు పంపించేసాను. సో √5b = a. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? సింపుల్గా స్క్వేరింగ్ చేయండి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసినప్పుడు √5b² = a² అని వస్తుంది, లేదా √5² అంటే 5 కదా, 5b² = a². సో ఇప్పుడు a² ఎలా వచ్చింది మీకు? 5 into some number అని వచ్చింది కదా. సో నేను మీకు ఫస్ట్ ఈ థియరం చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్పాను, 6ని 2 into 3 divides 6 అంటే ఏంటి? 6ని 3 into some number అని రాయొచ్చు అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, 3 into ఇట్లా 2 into 3 3 into 2 ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? దీస్ నంబర్స్ డివైడ్స్ దిస్ 6. అంతేగా 2 divides 6, 6తో 2ని డివైడ్ చేయొచ్చు, 3తో 6ని డివైడ్ చేయొచ్చు అని అర్థం కదా. ఇక్కడ కూడా ఇలాగే ఉంది చూడండి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers. సో దీన్ని నేను ఎలా రాయొచ్చు? 5తో aని డివైడ్ చేయొచ్చు అని రాయొచ్చు కదా. సో అదే రాస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తా అంటే therefore 5 divides a². 5 divides a². మనకు థియరం ఉంది, ఏంటది? p divides a² అయితే then p also divides a కదా, నేర్చుకున్నాం కదా. సో therefore 5 divides a. 5 divides a అంటే ఎలా అని రాయొచ్చు? a = 5 into some number అని రాయొచ్చు కదా. 3 divides 6 అంటే 6 = 3 into some number అని రాసాం కదా. సో అదే రాసాం. సో ఇప్పుడు ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అనుకోండి, దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. ఈ ఈక్వేషన్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ a = 5c, ఈక్వేషన్ 2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం ఏమొస్తుందో. సో అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే a అంటే
5c కదా. సో 5c స్క్వేర్, ఇందులో ఏ స్క్వేర్ అని ఉంది కదా ఈక్వేషన్ 1లో. సో 5c స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ బీ స్క్వేర్. 5c స్క్వేర్ అంటే 5 స్క్వేర్ అంటే 25, c స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5b స్క్వేర్. ఈ 5ని పంపిస్తే ఏమొస్తుంది? 25/5 c స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు b స్క్వేర్, లేదా 5తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5c స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు b స్క్వేర్. మళ్ళీ ఇది ఎలా వచ్చింది? b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ c స్క్వేర్ లాగా. అంటే ఏంటి? 5 డివైడ్స్ b స్క్వేర్. 5 డివైడ్స్ b స్క్వేర్ అంటే 5 ఆల్సో డివైడ్స్ b కదా, థియరం. సో చూడండి, 5 డివైడ్స్ b వచ్చింది, 5 డివైడ్స్ a కూడా వచ్చింది. ఇదిగోండి 5 డివైడ్స్ a, 5 డివైడ్స్ b. 5 రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుందంటే సింపుల్ థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 5 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, హియర్ 5 divides a and b. Therefore 5 is common factor. కానీ a and b కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండొద్దు కదా, కానీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వచ్చింది మరి? సో దేర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంట్రడిక్షన్. ఓకే, బట్ a comma b are co-prime. Okay, so we have arrived at a contradiction. Why did you arrive at this contradiction? ఎప్పుడైనా కాంట్రడిక్షన్ కి ఎందుకు వస్తారంటే our assumption is wrong. What is our assumption? Root 5 is irrational. రేషనల్ అనేది అది రాంగ్. అప్పుడు ఏంటి? రాంగ్ అంటే ఇర్రేషనల్. ఓకే, సో ఈ ఒక్క మోడల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే, సపోజ్ రూట్ 2 అడిగారు అనుకోండి, అక్కడ 5 ప్రతి చోట ఎక్కడైతే 5 ఉందో అక్కడ 2 రాస్తారు. సింపుల్ స్టెప్స్ ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వదు. నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ స్టెప్ చేంజెస్. అన్ని 5s ఉన్న దగ్గర 2 రాస్తారు అంతే. అక్కడ 25 వచ్చింది కదా, 5 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్ రాయండి. 2 స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? 4 అంతే. మిగతా అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుంది. ఓకే, 5 ఉంటే 2 రాస్తారు. సపోజ్ రూట్ 3 అడిగితే ఇదే 5 ప్లేస్లో 3 రాస్తారు. 3 ఇక్కడ 25 ప్లేస్లో అది 5 స్క్వేర్ అయితే 25 వచ్చింది. 3 స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది మరి? 9 వస్తుంది. స్టెప్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. సో ఇది మోడల్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు మోడల్ నెంబర్ 2 మీకు ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 చేద్దామా మరి? నేనేమన్నాను? మోడల్ నెంబర్ 2కి స్క్వేరింగ్ ఉంటుంది, కానీ రేషనల్స్ ఒకవైపు ఇర్రేషనల్స్ ఒకవైపు అరేంజ్ చేయాలి అన్నాను కదా. సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ నోట్స్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతుందమ్మా. సో మీరు mathfacility.com వెబ్సైట్లో పెడతాను, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ మోర్ ఓవర్, డిడ్ యూ లైక్ ద వీడియో? ఇఫ్ నాట్, డూ లైక్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఓకే, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి సెషన్స్ షేర్ చేయండి. సో ఎక్కువ మంది చూస్తే మాకు కూడా ఎక్కువ చేయాలనిపిస్తుంది. సో దట్ యూనో మేము పెడుతున్న ఎఫర్ట్ స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవుతుంది అంటే ఇంకెక్కువ చేయాలనిపిస్తుంది. పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఎవరికైనా అంతే కదా, రైట్? సో ద సేమ్ హియర్ ఆల్సో. సో ప్లీజ్ డూ షేర్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, వీడియో కామెంట్ చేయండి. వచ్చి ఊరికి అలా చూసి వెళ్ళిపోతుంటే కూడా అసలు మీకు నచ్చుతుందా తెలియదు, నచ్చదా తెలియదు. సో క్లూలెస్. ఓకే, సో ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం, పెట్టింది మీకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇంకొంచెం అదే డైరెక్షన్లో ఎఫర్ట్ పెట్టాలనిపిస్తుంది. అసలు అక్కడ నుంచి రెస్పాన్స్ రాకపోతే రైట్, సో డెఫినెట్లీ డూ రెస్పాండ్. ఎస్, నెక్స్ట్ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 అనుకుంటా క్వశ్చన్. సో వాట్ ఎవర్ 2 ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టెప్ సేమ్. సో p/q అజ్యూమ్ చేసుకుంటారు అండ్ q నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ నాకు పంపించేసేయండి, ఏదైనా ఒకటి. రూట్ 3 పంపించాలా, రూట్ 5 పంపించాలంటే మీ ఇష్టం, ఏదైనా పంపించండి, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్క్వేరింగ్ చేస్తారు. ఓకే, కొంతమంది ఇక్కడే స్క్వేరింగ్ చేస్తారు, కొంతమంది ఎల్సిఎం తీసుకున్నాక స్క్వేరింగ్ చేస్తారు. ఎలా చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో స్క్వేరింగ్ చేస్తే రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p/q మైనస్ రూట్ 5 హోల్ స్క్వేర్. రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3, p/q మైనస్ రూట్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్. సో a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab అని రాస్తున్నాం. సో a స్క్వేర్ అంటే p స్క్వేర్ బై q స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 5 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 5 స్క్వేర్ మైనస్ దీన్ని 2 రూట్ 5 p/q అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు మన అజెండా ఏంది? ఇర్రేషనల్ నెంబర్ వన్ సైడ్, రేషనల్ నెంబర్స్ అన్ని ఒకవైపు వచ్చేసాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉన్న టర్మ్ ఏది ఐడెంటిఫై చేయండి ఫస్ట్. ఇదిగోండి, ఇది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉన్న టర్మ్. సో దాన్ని అటు పక్క పంపించేద్దాం ఒకవైపు. సో 3 ఆల్రెడీ ఉంది. సో మైనస్ 2 రూట్ 5 అటు వెళ్తే ప్లస్ 2 రూట్ 5 p/q is equal to p square by q square plus 5.
ఇప్పుడు 3 రేషనల్గా 3ని ఇటువైపు పంపిస్తాను. సో మనదంతా రీఅరేంజ్మెంట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్క్వేరింగ్ చేసిన తర్వాత ఏం చెప్పాను నేను, రీఅరేంజ్. ఓకే, సో మీకు అక్కడ నేను మోడల్స్ ఏదైతే రాసానో ఆ స్లైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. p² / q² +5 +3 వచ్చేసి -3 అవుతుంది. సో p² / q² 5 - 3 అంటే 2. ఇదేంటి 2√5p. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటా. సో p² + 2q² / q² వస్తుంది. ఈ స్టెప్ ఇక్కడ రాసుకుందాం. 2√5p/q = p² plus 2q² / q². ఇప్పుడు ఏంటి చూడండి, √5 ఒకటే ఇర్రేషనల్ కదా, ఇవన్నీ రేషనల్ కదా, రేషనల్ పక్క పంపించేసేయండి అటువైపు RHS వైపు. సో q/2p/q ఉంది, q/2p అవుతుంది ఇంటూ p² + 2q² / q². సో ఇక్కడ ఒక q², ఇక్కడ ఒక q క్యాన్సిల్ అయితే p² + 2q² డినామినేటర్ గెట్స్ మల్టిప్లైడ్. సో 2pq. ఇదంతా ఏంది, రేషనల్. మరి ఇది √5 ఏంటి, ఇర్రేషనల్. సో బేసిక్గా మనం ఏం చేస్తాం, రేషనల్ ఈక్వల్ టు ఇర్రేషనల్ ఫామ్లోకి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో రేషనల్ ఈక్వల్ టు ఇర్రేషనల్ కెనాట్ హ్యాపెన్. సేమ్ స్టెప్స్ మనం మోడల్ 3, 4, 5కి రాసాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, మోడల్ 3, 4, 5కి రాసాం కదా. Same steps. Irrational equal to rational, it cannot happen. It is a contradiction. We have arrived at this contradiction because we have assumed 3 + √5 is rational. Therefore, 3 + √5 is irrational. Okay. So, model identify చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది స్క్వేరింగ్ చేయాలా చేయొద్దా, థియరం అప్లై చేయాలా చేయొద్దా. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీట్ ఎక్సర్సైజ్ 1.4 ఆల్సో. ఇప్పుడు లాగరిథమ్స్కి ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాం. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటాయి. సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ లాగరిథమ్స్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని కంబైన్ చేయాలి. ఎలా కంబైన్ చేస్తారు, లాగ్, ఇది ఎలా ఉంది చూడండి, log a - log b లాగా ఉంది. 2 డిఫరెంట్ లాగరిథమ్స్ ఉండి మైనస్ ఉంటే దాన్ని ఏం చేస్తారు, సింగిల్ లాగరిథంలో a/b, ఈ మైనస్ కాస్త డివిజన్ చేసేస్తారు కదా. సో ఇది log 16/2 అని రాస్తారు. బేస్ ఏదైతే ఉందో బేస్ చేంజ్ అవ్వదు, ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు. సో 2 అలాగే ఉంటుంది. log 16/2 అంటే 8. సింపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి, log √x. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, log √xని x⁻1/2 అని రాయొచ్చు టు ద బేస్ x. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది, log x⁻m లాగా ఉంది కదా. సో ఈ m ఏమవుతుంది, ముందుకెళ్తుంది, m log x. ఓకే, సో ఈ 1/2 కూడా ముందుకెళ్తే 1/2 log x టు ద బేస్ x. ఇప్పుడు log x టు ద బేస్ a అంటే log a టు ద బేస్ a ఫార్ములాలో ఉంది కదా, విచ్ ఇస్ 1. సో 1/2 ఇంటూ 1, సో 1/2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏ ఫార్ములా ఉంది, log a + log b లాగా ఉంది కదా. సో log a + log b అంటే log a ఇంటూ b అని రాయొచ్చు కదా. సో చూడండి, log, ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ బిఫోర్ ఆ ఫామ్ రాసే ముందు ఇక్కడ లాగరిథం ముందు మనకి ఇంకొక స్టెప్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ వచ్చింది కదా, కోఎఫిషియంట్ వస్తే అది ఎట్లా ఉంది, m log x లాగా ఉంది కదా. సో log x⁻m అని రాయాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో log 10 ప్లస్ దీని ఎట్లా ఈ 2 పైకి వెళ్తుంది, log 3² - log 2. సో దీన్ని ఎలా రాస్తాం, log 10 ప్లస్ log 3² అంటే log 9 - log 2. ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపితే log 9, 10 × 9 - log 2. ఇప్పుడు log 10 × 9 అంటే 90 - log 2. సో ఇది మళ్ళీ ఎలా ఉంది, log a - log b ఈక్వల్ టు log a/b కదా. సో log 90/2, 90/2 అంటే log 90/2 అంటే 45. ఓకే, సో మీకు ఫార్ములాస్ వస్తే చాలా సింపుల్ లాగరిథం. నెక్స్ట్ చూడండి, log 60. log 60ని x అండ్ yలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. x వాల్యూస్ గివెన్, y వాల్యూస్ గివెన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ log 16, మీకు ఏదైనా పెద్ద నెంబర్ ఉందంటే ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ ఇట్. సో 2 30s, 2 15s, 3 5s, 5 1s. సో I ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్. సో 16 ఎట్లా రాయొచ్చు, 2² × 3 × 5 అని రాయొచ్చు. సో లాగరిథం ఇంటూలో ఉంటే ఏ ఫార్ములా వాడచ్చు, log a × log b ఉంటే log a + log b. ఎస్ ఆర్ నో. సో ఇక్కడ చూడండి, log a
ప్లస్ లాగ్ బి ప్లస్ లాగ్ సి. ఎన్ని ఇంటూస్ ఉంటే అన్ని సపరేట్ చేస్తే ఇట్లా సపరేట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది, లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం కదా, సో ఎం లాగ్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు కదా, ప్లస్ లాగ్ 3 to the base 2 ప్లస్ లాగ్ 5 to the base 2. సో 2 ఇది మళ్ళీ లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఏ లాగా, లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఏ ఎంత 1 ప్లస్ లాగ్ 3 to the base 2 ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ 5 to the base 2 వై ఇచ్చారు. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 అని రాసేయచ్చు. క్లియర్, జస్ట్ అబౌట్ ఫార్ములాస్ లాగరిథమ్స్ అంతా. ఇది చూడండి 1000 ఉంది, 1000 ఎట్లా రాయొచ్చు, 10 క్యూబ్ అని రాయొచ్చు కదా. ఓకే, సో ఇది ఎట్లా ఉంది, లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం, ఎం లాగ్ ఎక్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఇది ఎలా ఉంది, 10 5 2s అని రాయొచ్చు కదా. సో దీన్ని ఎట్లా అని రాయొచ్చు ఇప్పుడు, లాగ్ 5 ప్లస్ లాగ్ 2, లాగ్ ఏ ఇంటూ బి లాగా ఉంది, సో లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి, లాగ్ 5 ప్లస్ లాగ్ 2. నెక్స్ట్ చూడండి లాగ్, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఎక్స్ క్యూబ్ బై వై స్క్వేర్, రూట్ ఉంటే పవర్ 1/2 అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ముందుకు వస్తుంది కదా. నేను ఫార్ములాస్ రాయలేదు ఇక్కడ రాసాను చూడండి బ్రాకెట్స్ లో, అట్లా మీరు కూడా రెలవెంట్ ఫార్ములాస్ అన్ని బ్రాకెట్స్ లో కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. సో 1/2 ముందుకు వస్తే 1/2 లాగ్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై వై స్క్వేర్. ఇప్పుడు లాగ్ ఏ బై బి అంటే ఏంటి, లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి. ఇప్పుడు 1/2 ఇది మళ్ళీ లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం కదా, సో ఎం లాగ్ ఎక్స్, ఇది కూడా లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం, సో ఎం లాగ్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if x square plus y square is 25, what is given to us? x square plus y square is 25xy అని ఇచ్చారు. సో మీరు ప్రూవ్ చేయాల్సింది 2 log x plus y ఈక్వల్ టు సంథింగ్. ఈ 2 log x plus y ని ఎట్లా రాయొచ్చు, నేను లాగ్ ఈ 2 పైకి వెళ్తుంది కదా, ఎం లాగ్ ఎక్స్ లాగా ఉంది, సో లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం. అంటే నాకేంటి ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ లాగా కావాలి నాకు ఫస్ట్. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy కదా. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన గివెన్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది వై స్క్వేర్ ఉంది, ఏం మిస్సింగ్ 2xy కదా. సో ఆ 2xyని యాడ్ చేద్దాం, యాడ్ 2xy ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy ఈక్వల్ టు 25xy ప్లస్ 2xy. సో ఇదంతా ఏంటి, ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్, 25xy ప్లస్ 2xy అంటే 27xy. ఇప్పుడు చూడండి ఈ లోపల వచ్చేసింది కదా, ఇప్పుడు బయటది కావాలి, బయట ఏముంది, లాగరిథం ఉంది కదా, సో అప్లై లాగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. అప్లై చేస్తే ఇలా ఉంటుంది, జస్ట్ లాగ్ లాగ్ అని రాసేది. ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములా ఉంది, లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం అంటే ఎం లాగ్ ఎక్స్. చూడండి మీకు కావాల్సిన ఎల్హెచ్ఎస్ వచ్చేసింది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఇట్ సైడ్ ఎలా ఉంది, లాగ్ ఏ ఇంటూ బి కదా, సో లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి ప్లస్ లాగ్ సి. ఇప్పుడు లాగ్ 27 పెద్ద నెంబర్ ఏది ఉన్నా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలన్నా, సో 27 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే 3 క్యూబ్ వస్తుంది, లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై. 3 క్యూబ్ ఎట్లా ఉంది, ఎంలో ఏ పవర్ ఎం, లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం కదా, సో ఎం లాగ్ ఎక్స్. చూడండి అయిపోయింది. సో ఎలా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లోనే హింట్ ఉన్నాయి, ఏంటా హింట్, ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ కావాలి అని. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ కావాలి అంటే 2xy కావాలి అక్కడ, సో యూ యాడెడ్ 2xy. అక్కడ నుంచి లాగరిథం అప్లై చేసి లాగరిథం ఫార్ములాస్ యూస్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ యూస్ చేసిన ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా మీరు ఏం చేయాలి, యూ షుడ్ రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములాస్. ఓకే, సో ఎస్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. చూడండి, what is given to us, log x plus y by 3 is equal to half log. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే హాఫ్, ఈ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై అని రాయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇక్కడ పవర్గా వెళ్ళిపోతుంది, సో ఇది ఎం లాగ్ ఎక్స్ లాగా ఉంది, సో లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం అని రాయొచ్చు కదా. సో లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం, ఈ మొత్తానికి పవర్ 1/2, పవర్ 1/2 అంటే ఏంటి, రూట్ ఎక్స్ వై కదా, రూట్ వస్తుంది. సో లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై 3. ఇప్పుడు బోత్ ద సైడ్స్ లాగ్ ఉంది, ఓకే, సింగిల్ లాగరిథం, సో యూ కెన్ రిమూవ్ ద లాగరిథం రిమూవ్ చేస్తే లోపల ఉన్న వాల్యూస్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఈ 3 వైపు పంపిస్తే 3 రూట్ ఎక్స్ వై. దీన్ని స్క్వేరింగ్ చేయండి, ఓకే, ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ బై వై బై ఎక్స్ అట్లా కావాలి కాబట్టి నేను స్క్వేరింగ్ చేసి చూద్దాం. సో
1 second. So x plus y whole square equal to 3 root xy whole square. So x plus y whole square ante x square plus y square plus 2xy kada is equal to 3 root xy ante 3 square ante 9 root xy square ante root cancel అయిపోయి 9xy వచ్చింది. సో x square plus y square equal to ఈ 2xy పంపించేస్తే 9xy minus 2xy. సో 9xy minus 2xy అంటే 7xy వస్తుంది. ఏంటిది x square plus y square. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇదిగోండి మనకి x by y కావాలి కాబట్టి దీన్ని ఇటు పంపించేస్తా. సో x square plus y square by xy equal to 7. ఇప్పుడు డినామినేటర్ సపరేట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇదిగో సపరేట్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో అక్కడ ఎలా ఉందో చూసుకోండి క్వశ్చన్లో. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ ఫామ్లోకి తీసుకురావడానికి మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ట్రై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ ఒక వై క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్స్ బై వై ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 7 అని వచ్చింది. సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ అన్నారు. సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ as 7. సో ఎలా ఉంది క్వశ్చన్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ ద హింట్ మా. ఓకే, బట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ నీడెడ్, రైట్? If 2.3 power x equal to 0.23 power y equal to 1000. So you have to find the value of 1 by x minus 1 by y. So first I am equating these two. 2.3 power x equal to 1000. 1000 means 10 cube, isn't it? So 2.3 value is 10 cube. This power x, if it goes to the other side, it will become by x. Okay, in the power only 1 by x. Okay, so this you keep aside. Now these two you equate 0.23 power y equal to 1000. 1000 means 10 cube. So 0.23 will become 10 power 3 by y. So 0.23 I can write as 2.3 by 10. Isn't it? One decimal I can remove. So it is 10 power 3 by y. So 2.3 is nothing but 10 power 3 by y into 10. This 10 I am sending to the other side. But 2.3 is nothing but from here I can write 2.3 is 10 power 3 by x is equal to 10 power 3 by y into 10. Into 10, this is like a power m into a power n. So I can write a power m plus n. Now see, bases are equal, so you can equate the powers. So powers are 3 by x equal to 3 by y plus 1. Now I want 1 by x minus 1 by y. So this I will take this side. So 3 by x minus 3 by y equal to 1. Now 3 I can take common from the numerator. So 1 by x minus 1 by y equal to 1. Now 3 you send that side. So 1 by x minus 1 by y equal to 1 by 3. Okay. So these last 3 questions which we discussed from logarithm are the essay questions, ma. Apart from this, these were the short. Okay. So logarithms also we completed completely along with all the concepts. So one request from you all is I'm putting a lot of effort from my side for you. I want the same to replicate from you. So you also please prepare very well for your board exams. So all these questions you will practice again, all the DIYs, all the questions which I discussed, you will practice again. Okay, if any doubt, you will definitely mention in the comment section. So the comment section is for you to interact with me. So please do interact, please do mention, only then I will know whether whatever I'm doing, my efforts are in the right way or not. Okay, whether they're reaching you or not. So please do comment, like the video and share with all your friends. Bye bye, take care.